पर देखो भुख वड्डियां वड्डियां नूं तोड़ दिंदी है। आपां ते एक दिन भुखे नहीं रह सकते, उन्होंने तो 6-7 महीने पत्ते खा के गुजारा किया है। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इस गल की समझ आ गई भी गुरु साडा समर्थ है। बाणी का फरमान है, गुर समर्थ गह करिया ध्रुव। गुरु समर्थ है, गुरु इज़ ऑल पावरफुल। गुरु जो चाहे कर सकता है। गुरु सब कुछ जानता है, वो तो छिपिया कुछ नहीं। फरेबी हुक्मराना की करनी नूं वेख के ਸਿੰਘਾਂ नूं समझ लग गई, पर वो नहीं टले। फिर चिट्ठियां आईयां, थोड़े दिन बीते, फिर चिट्ठियां आईयां। फिर हुक्मरान कासिद चिट्ठियां लैके आए, महाराज बड़ा पछतावा है, बड़ा फरेब किया गया है। जिन्हां ने तुहाडे समान नूं लुटिया है उन्हां नूं सज़ा दे दित्ती गई है, तुसीं किला छड्ड जाओ। फिर कसमां खाधियां गईयां। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जानते ने भी ये निढाल हो चुकी है फौज। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आखण लगे, पोह दा महीना है, सीत नहीं झल पाउणगे, कुछ समा उड़ीक कर लो, राज भाग तुहाडे कदम चुमेगा। पर भुख दे सताए जदों इकरार दीयां चिट्ठियां वार-वार आउंदियां रहियां ते ਸਿੰਘਾਂ दे मन विच आया भी शायद हुण पछोतावा कर रहे ने मुगल, ये हुक्म ये 22 धार दे राजे। चलो हुण इन्हां दा कहना मन लेना चाहिदा है। जदों बच्चा जिद करदा है ना, ते मापे किते ना किते मन लैंदे ने, जाणदे भी ने भी ये बच्चा गलत है। गुरु दा कुछ बिरद ऐसा है। जदों वार-वार चिट्ठियां आईयां, ਸਿੰਘਾਂ ने जिद की ते महाराज कहिंदे फिर इदां करो, जे साडे पास रहना है तो हुक्म विच रहना पवेगा। इत्थे लफ्ज़ कवि संतोख सिंह जी महाराज ने सूरज प्रकाश अंदर वरते ने, यां ते लिख लिख सखल बेदावा, चले जाहो जित जेह मन भावा। इदां करो भाई, ये गुरु का घर है, इत्थे ना तो किसी नूं आउण लग्गियां ही रोक है, तो ना जाण लग्गियां ही कोई टोक है। जिधर नूं चित करदा चले जाओ, जे गुरु के हुक्म विच नहीं चलना। तो कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, कबीर जेहे दर आवत, कबीर जेहे दर आवत जाते ओहो, हटता नाही कोई। ये दर ऐसा है, किन्नी संगत आउंदी है, कोई रोकदा है भी तेरी जात किहड़ी है, तेरा धर्म किहड़ा है, जो सरणे आवे ते सकंठ लावे। ते जे कोई जा रहा है तो इत्थे रोकिया थोड़ी जांदा भी तू नहीं जा सकदा। इत्थे घाटा नहीं है कोई गुरु घर नूं। ये वाधू दा वहम ही पाली बैठे अपने वर्गे भी जे मैं आउणों हट गया, गोलक च 4 पहिए पाउणों हट गया तो शायद जिंदरा वज जाना। नहीं, तू आउंदा रह ते तेरियां झोलियां भरियां रहणियां ने। तू आउणों हट गया, गुरद्वारे नूं जिंदरा नहीं वजना, तेरे घर नूं भावें वज जावे। इस गल दा ख्याल रखी। ये देण वाला है दद्दा दाता, एक है सबको देवनहार। गुरु इस दा गिवर, गुरु झोलियां भरन वाला है। महाराज कहिंदे तुसीं जाना है ते जा सकदे हो, पर एक गल है, लिख के दे जाओ फिर भी असीं तेरे सिख नहीं। मैं तो नहीं ना तुहानूं कहा भी मैं तुहाडा गुरु नहीं। गुरु का सुभाव ऐसा है, जे बच्चा भुलिया भटकिया चलिया भी जावे तो मापे थोड़ी है जदों वापस आउंदा ते गल नहीं लाउंदे। बेदावा लिख दिता गया, बेदावा असीं बेदावे हाँ, तेरा साडे ते दावा नहीं रहा, अज तो तू साडा गुरु नहीं है। कलगीधर हस पे कहते ठीक है, ये मैं तो नहीं ना कहा भी तुसी मेरे सिख नहीं। मापे को मापे थोड़ी होंदे ने, पुत को पुत हो जानते। कहते ठीक है, जाना है तो तुहाडी मर्जी है, जाओ। चले गए। इन्हां दा आगू है ना जिहड़ा चौधरी भाग सिंह झबालिया, महा सिंह ते माता भागो ने तो टुट्टी गंढाई है। इन्हां दा उत्थे आगू है झबाल दा, झबाल पिंड दा रहण वाला चौधरी भाई भाग सिंह झबालिया।
खैर बेदावा लिख के चले गए। ये ना समझो भी उतों 40 आए सन, उतों सैकड़िया ने बेदावा दिता है, मुड़े ही 40 ने, कईयां ने बेदावा दिता है उथे। खैर बेदावा लिख दिता गया, पातशाह तो दावे का त्याग करके ये लोग चले गए। बेदावा पत्र लेके उतों चले गए। महाराज आखण लगे कैसे सिख ने, खंडे की पौल छकन लगे कहिंदे सी सिर गुरु दा है, खंडे की पौल लैण लगे कहिंदे सी गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुरु तो आपा वारांगे। तो अज भुख दे सताए साध छड्ड के दौड़ गए ने, अज राशन प्यारा हो गया गुरु नूं छड्ड गए ने। औरंगजेब नूं पता लगा, खबर तो सारी चले गई भी कुछ चल गए ने छड्ड के। कवि संतोख सिंह जी कहते ने फिर औरंगजेब ने ख्वाजा महमूद दे हथ, जेड़ा 10 लाख विच सब तो तकड़ा जरनैल सी चमकौर दी गढ़ी, पातशाह नाल जो लड़िया है, ख्वाजा महमूद दे हथ कसम दी चिट्ठी आप लिख के भेजी है और सैयद दे सिर ते कुरान चुकाई गई है ते हथ विच चिट्ठी पकड़ाई गई है। एक चिट्ठी 22 धार दे राजियां दी है जिहदे ते सारियां दे दस्खत ने और पुरोहित नूं एक थाली दे विच साल ग्राम ते आटे दी गऊ रख के पातशाह कोल घल्लिया गया। सैयद ते पुरोहित दोवें जांदे ने, लिखती चिट्ठियां और पातशाह नूं जाके कहा जांदा है औरंगजेब वल्लों जो लिखता है, महाराज हुक्मराना ने धोखा कीता तुहाडे नाल, मैं कुरान दी कसम खांदा हाँ, मैं कुरान दी कसम खा के कहंदा हाँ तुसीं आनंदपुर छड्ड दिओ, झगड़ा निबड़ जावेगा। ते असली गल ये है मूँह काले कुड़ियारिया, ये सारे कूड़ ने, झूठ बोलण वाले ने, इत्थे भी ते उत्थे भी इन्हां दा मूँह काला ही है। ये समझते ने शायद गुरु नूं समझ नहीं है। जदों ये चिट्ठी आई ना, बाणी ने एक गल कही है, कहिंदे मूँह काले कुड़ियार या कुड़ियार कूड़े होए जावै। कूड़ दा मतलब है झूठ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ है ਉਹਦਾ वजूद झूठा, ਉਹਦਾ दुनिया तो नामो निशान मिट जाता है। ये कपट करना चाहते ने महाराज नाल। खैर कलगीधर पातशाह कहते ये कपटी ने, क्यों बिन बोलिया सब कुछ वो जानते ने, ही नोस एवरीथिंग, कुछ उहदे तो लिखिया नहीं है। पर बच्चों वांगू जदों सिखां जिद की, माता गुजरी जी ने भी जोर दिता। सिंह कहते महाराज देखो औरंगजेब की चिट्ठी कह रही है दीन बचेगा तुहाडा, जान बचेगी तुहाडी, तुहाडी हवा वाल कोई नहीं वेखेगा, आनंदपुर छड़ जाओ। ते जे जान बच रही है, जान भी जावे कोई गल नहीं, दीन बच रहा है, जान भी बच रही है, कोई नुकसान नहीं है। अज छड़ दईए आनंदपुर, कल नूं इकट्ठे होके फिर जंग लड़ लवांगे। खैर जदों जिद की, जदों मेले 'च कोई न्याणा बहुती जिद करे ना, पापा इहो बाजी लैनी है, तो पापा फिर लै दिंदा भी हुणे टलदा तो है नहीं है। महाराज कहंदे ठीक है किला तो छड्ड रहे हैं, पर इहदे तो बाद जिहड़ा नुकसान होवेगा उहदे असीं जुम्मेवार नहीं। आए सिखो तुहानूं कहा सी कुछ दिन उਡੀਕ लवो, वर्खा दी मार पोह दी सीत ने भारत वर्ष दियां फौजां नूं घुटनियां ते लै आंदा है। कुछ दिन होर राज भागत कदम बोसी करेगा तुहाडी, तुसीं नहीं मन्ने, फिर इस गल दा ख्याल करियो, एक हफ्ता रह लैंदे ते बड़ा सी, नहीं कहना मन्निया साडा हुण एक हफ्ते च इन्ना नुकसान होवेगा जिहदी भरपाई नहीं हो पावेगी। 1761 बिक्रमी संमत पोह दी 6 तरीक है, 6 पोह आनंदां दी पुरी शाम नूं रात नूं खाली की गई। बाबा गुरबख्श दास उदासीन संप्रदाय का महापुरुष आनंदपुर के स्थानां की सेवा उन्होंने दिती गई। और वेखो
7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਗਿਣ ਲਓ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਛੱਡਿਆ ਕਿਲਾ, 7 ਤੋਂ 13 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੇ ਤੜਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਲੜੇ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜपूतों के शक्के छुड़ा दिए, मुगलों के जो वलवले थे वो भी मिटा दिए। 22 धार दे राजे ते हुक्मराना दे सुपने चकनाचूर करते कलगीधर दी तलवार ने। इक्के हमले नाल जदों पासा पलट गया, 22 धार दे राजे फौजां पिछां हटियां, पातशाह ने हुक्म कीता, सरसा पार करो। सरसा तो पार होए। बहाव तेज सी, बड़ा कीमती समान रुड़ गया। महाराज का एक 9 मन का ग्रंथ सी विद्या सागर, आ इन्ना की रह गया जो दसम बाणी है साढ़े कोल, वो रुड़ गया ग्रंथ। खैर दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का परिवार 3 हिस्सों हो गया। माता सुंदर कौर, माता साहब कौर, भाई मनी सिंह हुणा ना दिल्ली नूं चले गए, रोपड़ थाणी हुंदे। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी नाल चले गए खेड़ी नगर वाल नूं। कुंभे माशकी दी कुल्ली तो हुंदे होए अगे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह खुद खुदा कलगीधर पातशाह दे नाल मंजिला मारदे होए 7 पोह 1761 बिक्रमी संमत दियां शामां तक चमकौर दे बाग विच पहुँच गए। उत्थे कच्ची हवेली वेख के डेरा ला लिया। दीन दुनिया दे मालक जदों 7 पोह दी शाम चमकौर विचली कच्ची हवेली विच पहुँचे, इत्थे आसन ला लिया। प्यारे सिंह आराम करते ने, कुछ पहरे ते ने। रात नूं 10 लाख का घेरा पै गया। कलगीधर ने आप लिखिया जफरनामे विच, गुर सिंह चेकारे को नद चेहल नर के 10 लख बरायद बरो बेखबर। गुर सिंह भुखे चेहल नर, चेहल 40, केवल 40 सिंह ते सामने की है कि 10 लख बरायद बरो बेखबर। वो अरबी फारसी दी महान कलम गुरु गोबिंद सिंह दी आखण लगे, जिन्हां दी खबर ही किसी नूं नहीं। 10 लख 10 लाख का घेरा पै गया। 10 फारसी विच 10 नूं कहंदे ने, लख लख नूं कहा जांदा है। 40 सिंह वो भी भुखे, 10 लाख का घेरा पै गया। इत्थे 40 सिंह शहीद होए। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे 2 लखते जिगर शहीद होए। इत्थे गुरु के 3 प्यारे शहीद होए। आ जिहड़ी गल कह देंदे ना भी सिखां वधा चढ़ा के आख्या, लो जी 1.25 लाख ना एक लड़ाया उसने, ये किदां हो सकता है। इन्हां बाणी ध्यान नाल पढ़ी हुंदी ते तर्क उठदा ही ना। फिर ध्यान दिओ, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। जो गुरु नूं भावे वो हुंदा है रूहे जमीन ते। तां ही ते बाणी ने कहा है, सतगुर मेरा ताण नताण, गिदड़ा नूं शेर गुरु बनाउंदा है। आओ मुसलमान अल्लाह यार खां कोलों पुछिए भी साडा बाबा तुहाडे मुगलां नाल लखां नाल कले कले नूं लड़ाउंदा रहा है कि नहीं।
कहता एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा, एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा, जिस जा पे सिंह अड़ गए झंडा वहीं गड़ा। जिथे भी सिंह अड़ जाते सन उत्थे जित दा झंडा गढ़ते सन। कहते गुल मच गया, यह 5 प्यारों में एक है। गुल मच गया, यह 5 प्यारों में एक है। थे सिसल है सुजा हजारों में एक है। कला कला लखां दे नाल फिर उथे लड़िया है। आपां नहीं लड़ सकते, पर अपना मुरशद ऐसा है वो लड़ा सकता है। उसदी अजमत है। कला कला लखां नाल लड़िया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह भाई, मोहकम सिंह भाई, साहिब सिंह भाई, हिम्मत सिंह, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल नाल ये शहादतां होईयां। और इदां चाह नाल शहीद होए जिवें बाबा कबीर जी कहंदे, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईऐ पूर्ण परमा। जिहड़ी मौत तो सब डरदे ने, द वर्ल्ड इज अफ्रेड ऑफ डैथ, सारे मौत तो डरदे ने, पर गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह नहीं डरदे। 5 सिंह गुरु साहिब नूं बेनती करन, अकाल पुरख दा तुहाडे निर्गुण स्वरूप दा वास्ता है, अपने लखते जिगर तुसी शहीद करवा ले, हुण किला छड्ड दिओ। बाबा संगत सिंह नूं कलगी ला के, पुशाका बख्श के, बाबा दया सिंह, बाबा मान सिंह, बाबा धर्म सिंह नूं नाल लैके 10 ਲੱਖ ਦੇ घेरे नूं चीर के, ताड़ी ला के, नगारे ते चोट करके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, सिखां दा गुरु जा रहा है। आए ख्वाजा महमूद, मरदें ते सामने आ जेड़े ऐसे बोल बोलते ने ना जी, वो तो ताड़ी ला के चोरी निकल गए। उन्होंने मैं सवाल करदा हुन्ना भी तू कमा वैर ते तू 3 अपने नाल लै ला साथी, जिवें कलगी धरने लए तुसीं हो जाओ 4 ते 40 नाल तुहाडा वैर होवे ते तुसीं निकल के विखा दिओ, नंगियां तलवारां चों निकल जाओगे ते ना वटा दिओ। इत्थे 10 ਲੱਖ ਦਾ घेरा है, 40 ਦਾ घेरा नहीं है, ते 10 ਲੱਖ 100 नहीं गया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे, भाई दया सिंह तुहाडी बेनती मन के जा रहा हाँ, पर ताड़ी लगेगी। आए संगत सिंह अटारी ते बैठ। इउं जापे गुरु गोबिंद सिंह अंदर भी है। गुरु गोबिंद सिंह रूहे जमीन दे हर कोने ते जापना चाहिदा है ते नगारा वजदा रवे भी सिखां दा गुरु जा रहा है। ख्वाजा महमूद जिहड़ा अपने आप नूं महमूद कहंदा सी, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे, मेरे मस्तक वल वेख के कंध दे साए हेठ लोके उन्हें जान बचाई है। उस महमूद ने, मैं उन्होंने महमूद नहीं मरदूद कहांगा, कायर कहांगा उसनूं। वो कहते गुरु डर के निकलिया। महाराज उत्थे जफरनामे च लिखते, मेरे अगे डर के लोग ही गए, बाहर ही ना आए महमूद वर्गे। ये बाणी नूं पुछ भी गुरु गोबिंद सिंह नूं लोके जाण दी लोड़ है। इतिहास गवाह है, जदों महाराज ने आख्या ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ गुरु ਚੱਲਿਆ है, पोह दा महीना धुंध पई है, आपो धापी पै गई। इउं जापिया सारे गुरु गोबिंद सिंह ने आपस च कट्टा वड्डी मच गई मुगलों की, 22 धार दे राजियां दी। जेड़ा मशाल लैके आया गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसी तीर दी मार मारी, ਉਹਦੇ जीवन की ज्योति बुझ गई। ਲੱਖਾਂ ਦੇ सिर लाउंदा खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह 10 ਲੱਖ ਦੇ घेरे नूं इदां उड़ा के निकलिया है जिवें शेर मृगां दी डार नूं उड़ा के निकल जाता है। ये कुछ कायर लिखारियां दियां लिखतां ने भी गुरु चोरी निकल गया, क्योंकि वो गुरु नूं तोल रहे सन अपने बराबर। वो ये गल नूं समझदे नहीं। आप नारायण कलाधार जग में परवरिओ, 5 भूतक शरीर भावें साडे वर्गा है, कित्थे एक सिपाही ते कित्थे पुलिस दा DGP वर्दी इक्को ही हुंदी है। ताकत दा बड़ा फर्क है। गुरु नानक इज ऑल पावरफुल विद ऑल द स्पिरिचुअल पावर्स। आप नारायण कलाधार लफ्ज़ है, उहदे लई करामाती है, उहदे लई लखां रंचक मात्र ने, उहदा कुछ विगाड़ नहीं सकते। ये बाणी दा फरमान है, सफल मूरत गुरदेव सुमामी सर्ब कला
ਭਰਪੂਰੇ, ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਤੇ ਆਪਸ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਕਿੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਗਏ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਪਵਾਤ, ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ 3 ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਸੇਜਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ, 2 ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਮਹਿਲ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਣੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਤੁਧ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤੁਝ ਹੈ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤੁਝੈ ਸਮਾਏ, ਉਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਆਲਮਗੀਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ। 4 ਵਾਰ ਕੇ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੀ। ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਮਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰਦ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈ ਮਰਦ ਰਾਜ਼ਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨੇਸਤ ਚੇ ਕਸਮੇ ਕੁਰਾਨਸਤ ਯਸਦਾ ਯਕੇਸਤ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ,
ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਤੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦੇ ਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਦੇ ਗਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕਸਮ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀਨ ਕੇ ਦਾਰਾ ਏ ਦੌਰਸਤ ਦੂਰਸਤ ਦੀ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਏ। ਤੂੰ ਮਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜ ਹੈ, ਲੂੰਬੜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 4 ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗਿਆ। ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤੇ 4 ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀਦੇ ਮਾਰ। 4 ਭੁਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਕੁੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮੇਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਝੈਲ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਝਬਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ, ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਗੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਭਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਬਚਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ, ਭਾਗ ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਧਾਗ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਓ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ, ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਨਿਗੁਰੇ ਨੇ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਕੋ ਲਏ ਕਿਤੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਨਾਲੇ ਪਤੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ लख लूट है हमेशा से ही सरकार हमारी, खाली नहीं जाता है जो आता है बेखारी। गुरु ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੈ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ। ਇਹ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾ ਸੋਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਝੈਲੀਏ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੌਧਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੇਆਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਝਬਾਲੀਆ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮਾਣੋ, ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਲਪੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ।
ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਖਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਕੀੜਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ, ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਲਮ ਫੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਹੀ ਫੜ ਲਈਏ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆਏ ਤੇ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਗਣਾ। ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ, ਮਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਜਿਗਰ 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਵੇਦ ਰੰਗ ਆਮਦਨ ਮਾਇਆ ਤੇਗ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਜਦੋਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਕਾ ਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚਿਹ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ਾ ਕੂਨੀ, ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾ ਫਰੋਜ਼ਾ ਕੂਨੀ। ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਉਹ 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਝ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਏ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦ ਬਣੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਗਰਜੇ। ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਬਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਦਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਰਨ ਮੇ ਲੜਾ ਬੇ ਸਰੋ ਸਾਮਾਨ ਲੜਾ, ਤੂੰ 100 ਸਿੰਘ ਲੀਏ ਲਾਖੋਂ ਪੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ
ਪੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਬਦਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਖੇੜੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਕੀਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਿਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਖਿਦਰਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਖਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਪਸਵੀ, ਖਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਪਸਵੀ, ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਢਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਟੋਭਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਢਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਣੀਏ। ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਵੇ। ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ 5000 ਮੇਰਾ 10,000। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਆਖੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ। ਹੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਸ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡੈਡ ਵਨਸ। ਮੁਰਦੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਐ ਸੀ। ਆਖੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਆਖੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਆਏ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਧੇਨ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਊ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਨਸਪਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਫਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
उस जल नालों बिखड़े होए उस बगीचे वाला हो गया जिहदा खुरा खोज मिट जाता है। आया गुरु गोबिंद सिंह कुछ नहीं चाहिदा, सानू चरनां नाल ला लै। इतिहासकार कहते ने महा सिंह कर जोर उचारे, पात शाह सुत सेवक सारे, भूले बहु अपराध कमावै, तऊ पिता मन कोप ना लियावै। जिवें पिता भुले होए बच्चियां नूं खिमा कर दिंदा है, गुस्सा नहीं करदा, असीं भुले भड़के तेरे चरनां विच आए हाँ। जाओ मुझको बर दैबो चाहै, टूटी मेल लहो बच कहै। जे मैनू वर देना ही चाहना है, इस बिन इच्छा मोहे ना और बख्श लिहो सोडी सिरमौर। वो जिहड़ा बिदावा दिता सी वो पाड़ के चरनां नाल ला लै, होर मैनू कुछ नहीं चाहिदा। बापू कहंदा महा सिंघा जदों तरला लिया ना, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राखस तेते। जदों तरला लिया तो बापू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे देख मैं आनंदां दी पूरी गवा आया, मैं मखमली सेजां गवा आया, मैं परिवार गवा लिया, मैं लखते जिगर चार छड्ड आया। महा सिंघा मैं हर वस्तु गवा आया, वार आया निशावर कर आया। सरसा नदी दे विच मेरा प्यारा मेरी पुरजोर कलम तो प्रगट होया साहित रुड़ गया। जे नहीं कुछ रुड़न दिता ते तेरा बदावा सी अज भी कमर कसे विच सांभिया है। मैं ये है सिख नाल प्यार गुरु दा। तू बेदावा दे सकदा पर गुरु कदे भी दावा नहीं चुकदा अपने सिख तो। मापे को मापे नहीं हुंदे, असीं को पुत बन जाने हैं। वो कमर कसे चो बेदावा कढ़िया, चिट्ठी कढ़ी, कहंदा पातशाह नूं पाड़ दिओ। महाराज ने चिट्ठी पाड़ दिती। इत्थे फिर बाणी कहंदी है टूटी गांढन हार गोपाल सर्ब जी आपे। गुर परमेश्वर एको जान, चाहे वो गोपाल है ते चाहे गुरु है, उन्हां दा दर्जा एक ही है। गुरु दा बचन कमाया, शहादत दी अवधि माणी उन्हां महापुरुषां ने। कहंदे जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर स्यों सद ही रह समाए। जिहड़ा गुरु दे हुक्म विच चले वो दुखां तो तकलीफां तो विगारां तो 84 तो निजात पाउंदा है। ते जिहड़ा शहादत पावे उहनूं सिद्धी खुदा दी गोद मिलदी है। फिर पढ़ दिओ पहला मरण कबूल, जीवन की छाडा सोह सबना की रेणका, तो आओ हमारा। ऐसे गुरु पातशाह मुक्ति दाते, उन्हां दा अज पाक दिहाड़ा समुची कायनात अंदर सिख गैर सिख मना रहे ने। उन्हां 40 मुक्तियां नूं प्रणाम है। और अज जिस पाक स्थान ते तुसीं बैठे हो, देखो सिख जगत की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन लई गुरु पातशाह दे प्यारियां सिखां तो संप्रदावां संस्थावां चलियां ने। ये ध्यान दिओ, एक सैकेंड एकाग्रता इसे तरह बना के रखियो भी संप्रदावां दा रोल की है। रंचक मात्र समय च ही समाप्ति करा। तुसीं चाहे उहनूं अड्डण शाही संप्रदाय समझ लो, सेवा पंथी समझ लो। बाबा कन्हैया जी जिन्हां वर्गे महापुरुषां बाबत बाणी कहंदी है, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिस प्रभ आप करे। जिन्हां नूं खुद खुदा ने आप ये अवस्था बख्शी है और उन्होंने एक ऐसी महानता रब बख्श दिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ना कोई वैरी है ते ना कोई उन्हां दा मित्र है। भाव हर जरे दे विचों की वेंदे ने, रूहू हर दर जिस्म गुरगो बिंद सिंह, नूर दरहर चशम गुरगो बिंद सिंह। ऐ भाई कन्हैया जी, मैदाने जंग विच शिकायत आई है सिखां वल्लों तुहाडी भी तुसीं दुश्मणां नूं जल छकाउंदे हो। कहंदा महाराज मैं जिस वल भी वेखदा हाँ, जिवें भाई नंद लाल दे बोल ने, रूहू हर दर जिस्म गुरगो बिंद सिंह। मैनू हर जिस्म विच, चाहे वह मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, तेरे बख्शे सवास दिखते ने। हर अख वेखण वाली गुरु गोबिंद सिंह दी नज़र नाल वेख रही जापदी है।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲਿਬਾਸ ਪਾਲਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲਈ, ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ, ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਕਾਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੋਤ ਤੋਹਾ ਜਗਤ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ, 10 ਜਾਮੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰਸਤਾ ਪਗਡੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਈਂ ਧਰਮ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੱਚਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ। ਇਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਰਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਖਰੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਗੀਚਾ ਟਹਿਕਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਰੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ
ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਜਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਫਸਲ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਫਲ ਤੇ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਰਸਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਤਪਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਰਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਭਾਈ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਸਿਜਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੌਸਪਿਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ